વિશ્વનાથ સત્વાબાબા ટ્રસ્ટ સંચાલિત શ્રી દિનેશભાઈ શામજીભાઈ રવાણી સાયન્સ કોલેજના ઓનલાઈન વિડીયો લેક્ચરમાં આપ Hello everyone. BSc Semester 5 Subject Microbiology Paper 505 Principle of Immunology Unit number 1 Immunity, Immune Response and Cells and Immune System. Topic Factor Influencing the Antibody Formation. હવે આગળના લેક્ચરમાં આપણે જે વાત કરી કે હ્યુમરલ ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ છે જેની અંદર બી સેલ એક્ટિવેશન છે, એન્ટીબોડીનું પ્રોડક્શન કઈ રીતે થાય છે તેના વિશેની આપણે જે વાત કરી. હવે એન્ટીબોડી ફોર્મેશન થાય છે એને કયા ફેક્ટર છે એફેક્ટ કરે છે એ જે છે એ 1 by 1 છે આપણે આજના લેક્ચરમાં છે એના વિશે માહિતી મેળવીશું. ફર્સ્ટ છે ફીડબેક ઇન્હિબિશન, સેકન્ડ છે એડજુઅન્ટ, થર્ડ છે રૂટ ઓફ એન્ટ્રી ઓફ એન્ટીજન, ફોર્થ છે ડોઝ, fifth nutrition, sixth genetic factor and seventh immune suppressive agent. First, feedback inhibition. By using the end product of biochemical pathway, the further production of the end product may be temporary. જેવી રીતે બાયોકેમિકલ પાથવેની અંદર જે છે આપણને જોવા મળે છે કે જે પ્રોડક્શન છે એન્ડ પ્રોડક્ટ છે એમાંથી ફર્ધર જે રિએક્શન છે એ સ્ટાર્ટ થાય છે જેને કહેવાય છે ફીડબેક ઇન્હિબિશન. This phenomenon of feedback inhibition is also applicable in the field of immunology. જેવી રીતે બાયોકેમિસ્ટ્રીની અંદર જે ફીડબેક ઇન્હિબિશન છે એ ફિનોમેનન છે એ જે યુઝ થાય છે જે એ ઇમ્યુનોલોજીની અંદર પણ એ ફીડબેક ઇન્હિબિશનની ફિનોમેનન છે એ યુઝ થાય છે. The antibody production to an antigen can be suppressed by passive administration of the antibodies specific for that antigen just prior to or simultaneous to or soon after the injection of the antigen. The application of feedback inhibition has provided an effective means of preventing hemolytic disease of the newborn. It's called HDN, caused by Rh incompatibility. Second one છે adjuvant. Any substance which enhance the immune response of an antigen is known as adjuvant. adjuvant છે શું છે તો કે જે ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ છે એને શું કરે તો કે એનહાન્સ કરે છે. જે સબસ્ટન્સ છે એને એન્ટીજન જે સબસ્ટન્સ છે એને ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ આપવા માટે એનહાન્સ કરે છે એ જે ઓળખાય છે એને શું કહેવાય તો કે એડજુઅન્ટ્સ. Adjuvants meant to help. Usually adjuvant are administered along with the antigen. When an antigen is administered along with an adjuvant, antibody production is more vigorous than in the case where the antigen is injected without adjuvant. Some example of adjuvants કે adjuvants તરીકે કોણ યુઝ થઈ શકે છે એના એક્ઝામ્પલ છે સિલિકા પાર્ટિકલ્સ, બેરિલમ સલ્ફેટ, મિનરલ ઓઇલ્સ, એન્ડોટોક્સિન્સ, એલમ, એલ્યુમિનિયમ હાઇડ્રોક્સાઇડ, એલ્યુમિનિયમ ફોસ્ફેટ, fruits incomplete adjuvant, fruits complete adjuvants, etc. The most powerful adjuvants utilizable in experimental animals in fruits complete adjuvants, it's called FCA. થર્ડ જે છે ફેક્ટર છે રૂટ ઓફ એન્ટ્રી ઓફ એન્ટીજન છે. એન્ટીજન છે એની એન્ટ્રી કઈ રીતે કેવા રૂટથી થાય છે એના ઉપર છે. In general, antigens are much more effective via the parental route such as intradermal, subcutaneous, intravenous, intramuscular or intraperitoneal injection than when they are administered orally. પેરેન્ટલ એડમિનિસ્ટ્રેશન ઓફ એન્ટીજન પ્રોડ્યુસ અ ક્વિક હ્યુમરલ રિસ્પોન્સ કે જે પેરેન્ટલ રૂટ થ્રુ એન્ટ્રી જે થાય છે એન્ટીજનની એમાં જે છે એન્ટીજન પ્રોડ્યુસ કરે એની સામે હ્યુમરલ રિસ્પોન્સ છે ક્વિકલી જોવા મળે છે વેન કમ્પેર્ડ ટુ ઓરલ ઓર નાઝલ એડમિનિસ્ટ્રેશન. Particulate antigens are effective when they are injected intravenously, whereas soluble antigens are effective when injected into the tissue. ફોર્થ વન છે ડોઝ. જે એન્ટીજન છે એન્ટીબોડી ફોર્મેશન થાય છે ત્યારે એનો જે ડોઝ કે ટાઈપનો છે એ છે તો કે એન્ટીબોડી પ્રોડક્શન ઇઝ ઓલ્સો ડિપેન્ડન્ટ અપોન ધી ડોઝ ઓફ ધ એન્ટીજન એડમિનિસ્ટ્રેડ. એન્ટીજન છે કઈ રીતે કેટલા અમાઉન્ટની અંદર જે એડ થાય છે એના ઉપર ડિપેન્ડન્ટ છે એન્ટીબોડી પ્રોડક્શન.
An optimum dose of antigen is necessary for normal humoral response. Little amount of antigen is insufficient to produce immune response, and large amount of antigen affect the antibody producing system and paralyzes it. In young ones, immune response to an antigen can be temporarily suppressed by exposure to large quantities of antigen. Fifth nutrition. Malnutrition is also found to affect immune response. Protein calories malnutrition affect both humoral and cellular immune responses. Deficiency of amino acid and vitamins such as vitamin A and B complex factor also cause decrease in the antibody production. હવે શું થાય છે કે જ્યારે અમાઇનો એસિડ અને વિટામિન જે છે વિટામિનમાં એ છે અને બી કોમ્પ્લેક્સ છે કે જ્યારે એની ડેફિશિયન્સી જોવા મળે છે ત્યારે એન્ટીબોડીનું પ્રોડક્શન છે એ ડિક્રીઝ થાય છે. Metabolic disturbance as in uncontrolled diabetes also impede antibody production. હવે જ્યારે ડાયાબિટીસ છે એ અનકન્ટ્રોલની અંદર હશે ત્યારે શું થશે તો કે મેટાબોલિક જે ડિસ્ટર્બન્સ જોવા મળે છે ત્યારે એન્ટીબોડી પ્રોડક્શન છે પણ એ એના ઉપર ઇફેક્ટ કરે છે. 6. Genetic factor. The humoral response is also genetically controlled. In the case of mice, there are certain strains which respond well by producing a high titer of antibodies against most antigens. These mice are called responders. એટલે શું કહેવા માગે છે કે જ્યારે ટાઇટર ઓફ એન્ટીબોડી અગેન્સ્ટ એટલે કે એન્ટીબોડીનું કોન્સન્ટ્રેશન છે એ જ્યારે હાઈ થાય છે મોસ્ટલી એન્ટીજન ઘણા માઇસ જે સ્ટ્રેન છે એ રિસ્પોન્સ એટલે એ માઇસ છે કેવા છે તો કે રિસ્પોન્ડર્સ છે. વેર એઝ સમ other strain of mice exposed to those antigens produce a very low titer of antibodies and they are called non-responders. એ જેને ઉપર ઇફેક્ટ કરે છે કયું છે તો કે જીનેટિક ફેક્ટર છે. એના માટે કેવા જીન તો કે the gene responsible for this properly are known as immune response genes અથવા તો IR genes. 7th, immune suppressive agents. These are agents which suppress the immune response. They are used in certain conditions like transplantation in preventing graft rejection. Some example of immunosuppressive agents are X-ray, corticosteroids, radiomimetic drugs, antimetabolites, and cyclosporine. Lymphocytes are very sensitive to the biological effect of irradiation and B cell are more sensitive than T cell. Radiation damages the plasma membrane of macrophages, thereby they become incapable of retaining the antigen on their surface. Corticosteroids are potent anti-inflammatory drugs. They have pronounced effect of macrophages and neutrophils. They stabilize the lysosomes of the macrophages, thereby reduce their ability to release hydrolytic enzymes. શું કરશે તો કે જે લાઇસોસોમ સ્ટેબિલાઇઝ કરશે મેક્રોફાજ જે શું કરશે તો કે એ જે છે હાઇડ્રોલાઇટિક એન્ઝાઇમ્સ છે એ રિલીઝ કરશે. They also act on T and B cells, of which T cells are more affected, which is evidenced by lymphopenia and shrinking of the thymus gland. શું થશે એમાં તો કે જે લાઇકોપેનિયા છે એની અંદર જે થાઇમસ ગ્લેન્ડ છે એ શ્રિંક થવા લાગશે. હવે આ જે આપણે ટોટલી આજે આ લેક્ચરની અંદર વાત કરી કે ફેક્ટર ઇન્ફ્લુઅન્સિંગ ઓફ એન્ટીબોડી ફોર્મેશન એની આગળ જે આપણે જોયું હતું એન્ટીબોડી જે પ્રોડક્શન છે એના વિશેની આપણે ચર્ચા કરી. હવે આગળના લેક્ચરની અંદર છે આપણે જે સેલ્યુલર સેલ મેડિએટેડ ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ છે તેના વિશેની માહિતી મેળવીશું. થેન્ક યુ. હવે આજે આપણે 7 ફેક્ટર જોયા જે એન્ટીબોડી ફોર્મેશન કરવા માટે છે. હવે એને પછી છે લાસ્ટ જે છે એ બાયોલોજિકલ રોલ ઓફ હ્યુમરલ ઇમ્યુનિટી. તો કે એનો જે હ્યુમરલ ઇમ્યુનિટી છે એનો બાયોલોજિકલ રોલ શું છે એ જોઈએ. ફર્સ્ટ છે હ્યુમરલ ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ ફાઇટ અગેન્સ્ટ બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન કે જે બેક્ટેરિયલ ઇન્ફેક્શન લાગે છે એની સામે જે છે ફાઇટ કરે છે રિસ્પોન્સ આપે છે.
હ્યુમરલ ઇમ્યુનિટી ફાઇટ્સ અગેન્સ્ટ વાયરલ ઇન્ફેક્શન ઓફ રેસ્પિરેટરી એન્ડ ઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્રેક, કે એ વાયરલ ઇન્ફેક્શન હોય તેના સામે ફાઇટ આવે છે કોઈ રેસ્પિરેટરી અથવા તો ઇન્ટેસ્ટિનલ ટ્રેકના જે ડિઝીઝ હોય અથવા તો ત્યાં વાયરલ ઇન્ફેક્શન લાગેલું તેની સામે જે છે એ એન્ટીજન સામે એન્ટીબોડી પ્રોડ્યુસ કરે છે. ઇટ બ્રિંગ્સ અબાઉટ ઇમિડિયેટ ટાઈપ ઓફ હાઇપર સેન્સિટિવિટી, એક્ઝામ્પલ એલર્જીક રિએક્શન અગેન્સ્ટ પેનિસિલિન. આ જે હાઇપર સેન્સિટિવિટી છે કે જે એલર્જીક રિએક્શન આપે છે એના માટે જે છે એ ઇમિડિયેટ ટાઈપ છે. હવે હાઇપર સેન્સિટિવની જે ટાઈપ છે આપણે ઇન ડિટેલ જે છે આપણા જે થર્ડ જે યુનિટની અંદર છે એ આપણે એના વિશે વાત કરીશું. તો અહીંયા જે છે એ હ્યુમરલ ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ છે એ પોઈન્ટ જે છે એ આપણે પૂર્ણ કરીએ છીએ. હવે આગળ જે છે સેલ મેડિએટેડ ઇમ્યુન રિસ્પોન્સ છે એ આગલા લેક્ચરમાં એના વિશે છે આપણે ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ.